بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا اتہاس، آئیے آپ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کی پیدائش 14 رجب 530 ہجری یعنی 18 اپریل 1139 عیسوی ہے۔ آپ کی پیدائش کی جگہ ایران کا علاقہ سیستان کا ایک گاؤں سنجر ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سنجری کہا جاتا ہے۔ آپ سید ہیں، یعنی آپ کے والد اور والدہ حسنی حسینی خاندان میں سے ہیں۔ والدہ کی طرف سے آپ حسنی اور والد سید غیاث الدین حسینی سید تھے۔ 8ویں پیڑھی میں آپ امام موسیٰ قاسم سے جا ملتے ہیں۔ یہ آپ کا خاندان ہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 15 سال تھی تو والد انتقال ہو گئے۔ آپ کا بھی وہی زمانہ ہے جب چنگیزیوں کا حملہ ہوا۔ 1216 عیسوی میں 60,000 تتاری لوگوں کو لے کر چنگیزی ایشیا سے چلے اور سب سے پہلے ترکستان پر قبضہ کیا، پھر ایران، عراق اور بغداد تک قتل عام کیا۔ جب ایران آئے تو سنجر اور سیستان کے بادشاہ کو ہرایا۔ اس وقت آپ کے والد اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر ایران کے صوبہ یعنی ایران کے راجیہ خراسان چلے گئے۔ جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کو وراثت میں ایک باغیچہ اور ایک پنچکی ملی۔ اسی سے آپ گھر کا خرچ چلانے لگے۔ ایک دن آپ باغیچے میں موجود تھے کہ آپ کے پاس حضرت ابراہیم قندوزی آئے۔ آپ نے ان کو انگور دیے۔ ابراہیم قندوزی آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ پیدائشی ولی ہے۔ آپ نے وہ انگور کھاتے ہوئے کچھ انگور منہ میں چبا کر آپ کو دیے۔ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی ان انگوروں کو حلق سے نیچے کیے تو آپ کا دل و دماغ روشن ہو گیا۔ پھر آپ گھر سے چل پڑے اور سمرقند اور بخارا گئے۔ وہاں ایک زمانہ گزار کر دینی تعلیم حاصل کی۔ سید ہاشم فتح پوری بتاتے ہیں کہ انہوں نے کتب خانہ اصفیہ میں ایک محدث کی لکھی ہوئی کتاب میں دیکھا کہ حضور خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 3 برس تک مدینہ میں حدیث پڑھاتے رہے۔ پھر آپ ہندوستان آئے اور اپنے پیر کی تلاش میں نکل گئے۔ آپ نشاپور کے گاؤں ہارون میں پہنچ گئے۔ یہاں آپ کو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ملے۔ 562 ہجری میں آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں مرید ہوئے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بغداد پہنچنے سے 1 سال پہلے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما چکے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ پھر آپ 20 سال تک اپنے پیر کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کے پیر عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی سفر پر جاتے تو آپ اپنے پیر کا بستر اور سامان اپنے سر پر اٹھا کر چلتے۔ 20 سال کی خدمت کے بعد آپ کے پیر نے فرمایا کہ معین الدین تمہارا کام پورا ہو گیا۔ پھر آپ کو خلافت عطا کیا۔ اس کے بعد آپ کے پیر آپ کو لے کر مکہ کی طرف نکل پڑے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو آپ کے پیر کعبہ شریف میں میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے کہ اے اللہ میرے معین الدین کو قبول کر لے۔ پھر غیب سے آواز آئی کہ معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے معین الدین کو اپنا محبوب بنا لیا۔ پھر مدینہ طیبہ پہنچے اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی۔ پھر آپ کے پیر نے حضور کی بارگاہ میں آپ کو پیش کرتے ہوئے فرمایا معین الدین آقا کو سلام پیش کرو۔ خواجہ غریب نواز آقا کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں تو جواب ملتا ہے وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ وہاں سے آپ رسول کا نمائندہ بن کر آئے۔ پھر آپ بغداد آ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ مشہور ہوتے گئے اور آپ کی چرچا دور دور تک ہونے لگی اور بغداد کے گلی کوچے معین الدین کے نام سے گونج اٹھے۔ اس بیچ آپ کی ملاقات شیخ نظم الدین قبرہ سے ہوئی، جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں۔ اسی زمانے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوش سے بغداد پہنچ چکے تھے، اور جب آپ بغداد میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر 23 سال تھی۔ پھر آپ بغداد سے ہمدان آئے۔ اس بیچ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید سے ملاقات کرنے کا ارادہ کیا تو آپ ان کی تلاش کرتے کرتے
ऐसी जगह पहुंच गए जहां एक बहुत बड़ा आतिशकदा था, यानी वहां रहने वाले लोग आग की पूजा किया करते थे। आपके साथ आपका एक खादिम फखरुद्दीन भी था। आपने इसको भेजा कि जाओ उस आतिशकदे से आग लेकर आओ ताकि रोटी बनाई जा सके। खादिम वहां पहुंचा, आटा खरीदा और आग लेने के लिए उस आतिशकदा में आया। जब आग मांगा तो उन आग के पुजारियों ने आपके खादिम को आग देने से इनकार कर दिया। खादिम ने वापस आकर सारी बातें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को बताई। गरीब नवाज वहां से उठे और आतिशकदे की तरफ चल दिए। जब नज़दीक पहुंचे तो देखा कि एक शख्स लकड़ी के तख्त पर आतिशकदे की तरफ मुंह करके बैठा है और एक 7 साल का बच्चा उसकी गोद में है। उस आदमी का नाम मुख्तियार था। आपने उस आदमी से पूछा कि तुम इस आग की पूजा क्यों करते हो? उस खुदा को क्यों नहीं पूछते जिसकी बनाई हुई ये आग है? उसने जवाब दिया कि मरने के बाद ये आग हमें नहीं जलाएगी, हम इसे क्यों ना पूजें। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तूने इसे सच्चे दिल से पूजा है, क्या तू ऐसा कर सकता है कि हाथ पांव इसमें डाल दे और ये आग तुझे ना जलाए? उसने जवाब दिया कि इसका काम और खासियत जलाने की है, किसको इतनी ताकत है कि इसके नज़दीक आए? इसका जवाब सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उसकी गोद में से बच्चे को उठाकर आग की तरफ दौड़े। तमाम लोग ये मंजर देख रहे थे। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, फिर कुल्ना या नारुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम पढ़ा और भड़कती हुई आग में कदम रखा, मगर ना तो आपको और ना ही उस बच्चे को आग ने कोई नुकसान पहुंचाया। लोग गिड़गिड़ा कर कहने लगे कि आप बच्चे को लेकर आग से बाहर आ जाओ। हजारों लोग उस आतिशकदा के चारों तरफ जमा हो गए। आप जब आतिशकदा से बाहर आए तो आपके और उस बच्चे के शरीर पर जलने का कोई निशान तक मौजूद ना था। ये देखकर उनका सरदार और बहुत से लोग फौरन आपके कदमों पर गिर गए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जिस बच्चे को आप आतिशकदा में साथ लेकर गए थे उसका नाम इब्राहिम रखा और वो भी एक अल्लाह का वली हो गया। उस आतिशकदा को गिरा दिया गया और एक बेहतरीन इमारत बनाई गई। उनका सरदार मुख्तियार का नाम आपने इब्राहिम रखा। शेख अब्दुल्लाह और शेख इब्राहिम की कब्र वहीं पर है। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज तबरेज से होते हुए अस्फहान आए। यहाँ शेख महमूद अस्फहान से मुलाकात की। फिर खरकान आए और 2 साल तक हज़रत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर रुके, वहाँ से बरकत हासिल की। फिर वहाँ से हरात आए और वहाँ से लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया। इसके बाद आप बल्ख और सब्जवार आए। बल्ख अफ़गानिस्तान में आप हज़रत शेख हमीदुद्दीन खिजरोइया की खानकाह में रुके। इसके बाद आपकी मुलाकात मौलाना ज़ियाउद्दीन बल्खी से हुई, जो एक फ़लसफ़ी थे और वो औलिया किराम को अच्छा नहीं समझते थे। जब आपको शर्मिंदा करने के इरादे से वो आगे बढ़ा तो आपकी निगाह उन पर पड़ते ही तमाम फ़लसफ़ा जाता रहा और कुछ याद ना रहा। फिर आपने दूसरी निगाह फरमाई तो अल्लाह का ख़ास करम हो गया। इसके बाद आप गज़नी तशरीफ़ ले आए। यहाँ शमसुल आरफीन अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई और उनके यहाँ मेहमान रहे। फिर आप वहाँ से लाहौर तशरीफ़ लाए और हज़रत दाता गंज बख्श अली अजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर 40 दिन के लिए चिल्ला में बैठ गए। फिर दिल्ली आए। दिल्ली से आप 40 मुरीदों के साथ अजमेर पहुँच गए। दिल्ली से अजमेर के इस सफ़र के बीच आपने 700 ख़ानदानों को मुसलमान बनाया। अजमेर पहुंचकर आप एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे ठहरे। यह दरख्त उस वक्त के राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। उस राजा के सिपाहियों ने बड़ी बदतमीज़ी से आपको वहाँ से उठने का कहा। आप वहाँ से उठे और मुरीदों से कहा, चलो यहाँ से। और फिर राजा के सिपाहियों से कहा, हम चलते हैं और तुम्हारे राजा के ऊँट ही बैठे रहेंगे। अगली सुबह हुई तो सिपाही ऊँट को उठाने आए, मगर एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी वो ऊँटों को ना उठा पाए। फिर उन्होंने आकर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी मांगी। आपने फरमाया, जाओ, तुम्हारे ऊँट उठ गए। जब उन्होंने जाकर देखा तो ऊँट खड़े हो चुके थे। ये अजमेर में आपकी सबसे पहली करामत थी। इसकी चर्चा दूर दूर तक हो गई। अजमेर में मौजूद एक तालाब अना सागर में आप वुज़ू फरमाया करते थे।
उस तालाब के आसपास मंदिर थे। मंदिर वाले आपको रोकने लगे। फिर आखिर में उन्होंने कहा कि इसको इस जगह से उठा दिया जाए। वो बड़े गुस्से में आपके पास आए और आपको तालाब का पानी लेने से रोका। तो आपने अपने एक मुरीद से फरमाया, जाओ तालाब से लोटा भर कर ले आओ। जब मुरीद लोटा भर कर ले आए तो सारा तालाब सूख गया। सारे लोग ये देख रहे थे। इस वाक़ये से हर तरफ एक तहलका मच गया। वहाँ के राजा पृथ्वीराज ने एक बहुत बड़े साधु जादूगर, जिसका नाम साधु रामदेव था, उसे बुलाया और कहा कि अब हमारी राजधानी ख़त्म होने को है, क्योंकि ये फ़कीर आ गया है जिसके बारे में मेरी माँ ने इल्म नुजूम के ज़रिए बताया था कि एक फ़कीर आएगा जो तुम्हारी राजधानी को ख़त्म करेगा। मेरी माँ ने उसके चेहरे का हुलिया भी बताया था। वो हुलिया उस पृथ्वीराज ने सिपाहियों को पहले से ही दे दिया था और उनको हुक्म जारी किया था कि इस हुलिये के किसी बुजुर्ग को देखो तो उसे फ़ौरन गिरफ्तार करके मेरे पास ले आना। मगर अब भला ये कैसे हो सकता था? अताए मुस्तफ़ा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को भला कौन गिरफ्तार कर सकता था? खैर, वो जादूगर साधु रामदेव अपने लोगों के साथ गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के सामने गया और अपने करतब और जादू दिखाने लगा। आपके मुरीद कुछ देर के लिए परेशान हो गए। फिर आप मुस्कुराए और फरमाया, परेशान मत हो और ये बताओ कि ये कौन आया है? बताया गया कि साधु रामदेव आया है। जूं ही आपकी निगाह उठी और उस पर पड़ी तो वो सारे मंत्र भूल गया। आप नमाज पढ़ने लगे, वो आपको देखता रहा। नमाज के बाद दोबारा निगाह उस पर पड़ी तो उसके कदम ज़मीन में चिपक गए और वो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। आपने फरमाया, बोल ऐ साधु बोल। उसने राम राम कहना चाहा, मगर मुंह से रहीम रहीम निकलने लगा। ये देखकर उसके सारे चेले उसे बुरा भला कहने लगे। फिर वो दीवाना हो गया और लोगों को पत्थर उठा उठा कर मारने लगा। आपने उसकी ये हालत देखी तो एक प्याला पानी का उसे पीने को दिया। जैसे ही ये पानी उसने पिया तो उसका दिल और दिमाग रोशन हो गया और वो आपके कदमों में गिरकर मुसलमान हो गया और आपके गुलामी में रहने लगा। फिर इसी तरह पृथ्वीराज ने एक और जादूगर अजयपाल को आपके मुकाबले के लिए भेजा, मगर जैसे ही वो गरीब नवाज पर कोई जादुई वार करता तो उसके सारे वार नाकाम हो जाते। आखिरकार उसे भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। इस तरह उसकी सारी चालें नाकाम हो गए। इसके बाद आपको लोगों ने दरखास्त की कि पहाड़ से नीचे आ जाइए, आपके लिए दरगाह बनाए। यहाँ तक कि आपने अपने मुरीदों के लिए जगह बनाई, इबादत खाना और मस्जिद बनाई गई। आज अजमेर में जिस जगह आपका रोज़ा मुबारक है, उस जगह पर आपकी दरगाह बनाई गई। धीरे धीरे आसपास के इलाकों में आपकी पकड़ मजबूत होने लगी। लोग लाइन लगाकर आपके पास आते और इस्लाम कबूल करते। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में आपकी पकड़ बनने लगी। आपकी निगाह जिधर पड़ जाती, गुनहगार परहेजगार बन जाता। इस तरह जब हर तरफ आपका असर फैलता चला गया तो फिर आपने लोगों को भेजा कि अब राजा पृथ्वी को इस्लाम की दावत दो। उसने आपकी दावत ठुकरा दी और गुस्से में आ गया और जो लोग दावत इस्लाम लेकर गए थे उनको बहुत मारा। आपके भेजे हुए मुरीदीन वापस आए और कहा कि उसने बहुत जुल्म किया है। ये सुनकर आप जलाल में आ गए और फरमाया, राजा पृथ्वी, हमने तुम्हें जिंदा गिरफ्तार कर लिया और इस्लाम की फ़ौज के हवाले कर दिया। उधर दूसरी तरफ आप सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के ख्वाब में आए और फरमाया, शहाबुद्दीन गौरी, हमने तुम्हें हिंदुस्तान की बादशाहत अता कर दी। तब शहाबुद्दीन गौरी ने सबसे पहले अजमेर पर अपनी फ़ौज के साथ हमला किया और राजा पृथ्वीराज की हार हुई। उसे जिंदा कैद कर लिया गया। शहाबुद्दीन गौरी ने अपनी हुकूमत बनाई। जब इस्लामी हुकूमत कायम हो गई तो आपने अपने सिखाए हुए ख़ास लोगों को अलग अलग इलाके भेज दिया। दिल्ली ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले की, नागौर हज़रत ख्वाजा हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया। जब हिंद के लोगों के दिलों पर आपकी हुकूमत कायम हो गई तब आपने अपनी दरगाह और लंगर पर ख्वाजा फ़खरुद्दीन गर्देज़ी रहमतुल्लाह अलैह को सरदार बना दिया, जिनको ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह ने आपके हवाले किया था। आपके हालात बताते हुए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह किताब मोनसुल अरबाह में फरमाते हैं कि मैंने अपनी आँखों से कई बार देखा
کہ جب لنگر کھانے میں کچھ نہ ہوتا تو خواجہ فخر الدین گردیزی رحمۃ اللہ علیہ آتے اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو عرض کرتے، حضور مہمان آ رہے ہیں مگر لنگر خانے میں کچھ نہیں ہے۔ آپ فرماتے، میرا مصلی اٹھاؤ اور جتنی ضرورت ہے لے جاؤ۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کرتے اور تمام آنے والے مہمان پیٹ بھر کر جاتے۔ سبحان اللہ! آپ نے اپنے ایمان کی روشنی سے سرزمین ہند کو روشن کیا، لوگوں کے حالات بدل گئے، آپ نے فیض بانٹا اور اسلام کا سبق دیا۔ اس بارگاہ میں کوئی تفرقہ نہ تھا، وہاں ہندو، مسلمان یا کسی بھی مذہب کے لوگ جو بھی آتے آپ کی بارگاہ سے خالی نہ جاتے۔ اسی وجہ سے آپ کو غریب نواز کا لقب عطا ہوا جو اور کسی کو نہ مل سکا۔ نائب مصطفیٰ، عطائے رسول، سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو اس رات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے کچھ مریدوں کے خواب میں آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں اجمیر تشریف لائے ہیں۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آقا کیا ماجرا ہے کہ آپ اجمیر آئے ہیں، حضور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں ہر ایک کو جواب دیا کہ خدا کا دوست اور خدا کا محبوب معین الدین آ رہا ہے، میں خود اس کا استقبال کرنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے کہ بھیجا بھی مصطفیٰ نے اور لینے بھی مصطفیٰ خود آئے۔ جب وصال کے بعد آپ کا جسم مبارک دیکھا گیا تو ماتھے پر نور کے الفاظ سے لکھا تھا، ھذا حبیب اللہ ومات فیہ باللہ، یعنی اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا۔ آپ کے 3 بیٹے تھے مگر خلافت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا ہوا۔ آپ کی وفات 6 رجب 633 ہجری میں ہوئی۔ جہاں آپ رہتے تھے وہیں اجمیر میں آپ کا مزار مبارک بنا دیا گیا۔ سب سے پہلے آپ کے مزار کی عمارت خواجہ حسین ناگوری نے بنوائی، اس کے بعد دروازہ اور خانقاہ مندر کے کسی بادشاہ نے بنوائے۔ اکبر بادشاہ آگرہ سے 228 میل پیدل چل کر خواجہ کے روضہ مبارک پر گیا اور کہنے لگا کہ چتور کی جنگ میں جیت حاصل ہو جائے تو حضور کے دروازے پر بہت بڑی دیگ چڑھاؤں گا۔ جب چتور کی جنگ میں اسے جیت ہوئی تو اس نے اتنی بڑی دیگ چڑھائی جس میں 100 من چاول پکتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر نے بھی آپ کے مزار پر آ کر نیت کی کہ اگر مجھے جیت حاصل ہوئی تو خواجہ کے مزار پر دیگ چڑھاؤں گا۔ اسے بھی جیت نصیب ہوئی اور اس نے 60 من کی دیگ آپ کے مزار پر آ کر چڑھائی۔ آپ کی خدمت میں دور دور سے بادشاہ اور شہزادے بھی حاضر ہوتے اور آپ کے قدموں میں بیٹھتے۔ آپ کے عرس مبارک کی دعا ہر سال 6 رجب کو کی جاتی ہے۔ لاکھوں لوگ آپ کے مزار پر آتے ہیں اور جھولیاں بھر کر جاتے ہیں۔ آپ کے مزار پر الگ الگ مذہبوں کے لوگ آتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عاشق کا دل محبت کی آگ میں جلتا رہتا ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس دل میں آئے گا جل جائے گا اور نابود ہو جائے گا، کیونکہ آتش محبت سے زیادہ تیزی کسی آگ میں نہیں۔ بہتی ندیوں کا شور سنو کس طرح شور کرتی ہیں، لیکن جب سمندر میں پہنچتی ہیں تو بالکل خاموش ہو جاتی ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ اہل معرفت ایسے آفتاب ہیں جو پوری دنیا پر روشن ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پورے اتہاس کے بارے میں۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ میں آنے کی صورت میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔